ગાઓ પ્યારી દાદા ફોલો કરજો. ઓકે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજો રે, મનથી પણ કોઈ જીવનું બુરું વિચારે ના હોજો રે, સામાને ઉપકારક બુદ્ધિ અહિંસક ચિંતવન હોજો રે, આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજો રે, વાણીથી શીતળ માધુરી રેલાડે તે મોટો રે, લોકોને સુખ આપે તેવા કાર્યાંતે સુખ જોશો રે, આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજો રે, લક્ષ્મી ગમે તે ધંધામાં મેળવનારો પુણ્યો રે, પુણ્યત પાર્જક સત્સન માર્ગે ખર્ચી ધનને હોજો રે, આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજો રે, હું જાતે જ્ઞાન સ્વરૂપ છું, પ્રયોગ ચોખ્ખો હોજો રે, માનવ કાયા ચિત્ત મંદિર છે, આત્મા અંદર નોખો રે, આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ હોજો રે, મનથી પણ કોઈ જીવનું બુરું વિચારે ના હોજો રે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પ્યારી દાદા કેવું ગાયું પર્વે? સરસ. સરસ. પ્રોપર રાગ ના કહેવાય, એને શીખાડો શીખાડો એને બે ત્રણ લાઈન શીખાડો. હા, પર્વ સાંભળે છે? હા. ક્યાં છે પર્વ? સાંભળે છે ને? હું 2-4 લાઈન ગાઉં છું, એ રાગમાં ગાવાનું પછી તારે. હો, આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજો રે, મનથી પણ કોઈ જીવનું વિચારે ના હોજો રે, સામાને ઉપકારક બુદ્ધિ અહિંસક ચિંતવન હોજો રે, આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજો રે. ખ્યાલ આવ્યો? હા દાદા. હા, પેલા ગાવાની પ્રેક્ટિસ કરો. કવિરાજ, હા, એક લાઈન ગાવ તો બિહારી દાદા તને કરેક્ટ કરે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજો રે. બરાબર, સરસ. ધીરે ધીરે આવી જશે, થોડી પ્રેક્ટિસ કરીશ એટલે આવી જશે. અને કવિરાજને સાંભળવાના, આ પદ કવિરાજ કેવી રીતે ગાય છે એ સાંભળવાનું. બરાબર? હા. અને 2-4 વખત આપણે ગાઈએ એટલે આવડી જાય. સરસ, ચાલો.
Okay, very good. No, okay. तो त्रिमंत्र बुलाए ये दादा. हाँ. नमो वितरागाय, नमो वित्र नमो वरिहंताणम, नमो नमो सिद्धाणम, नमो नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्राय नमो लोई सव्व साहुणम, नमो लोये ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो सव्व पावपणासणो, मंगलाणं च सव्वीसि, मंगलाम पद्मं हवै मंगलम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. Jai Sachidan. Charisma daily prayer. जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने. मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी. मैं बुरी सोबत से और कुसम से हमेशा दूर रहूंगी. और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना. प्राप्त मन वचन काया कायोग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है. मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ की जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्यार बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं. हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ. मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी. कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें. जय सच्चिदानंद. Per study prayer. Per हाँ दादा. study prayer. दादा वो आ जाता है. Okay. Daksh. हे दादा भगवान, जो पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आते हैं, जो अंतराय आते हैं, जो प्रश्न आते हैं, उन सभी को तोड़ने का संकल्प लेता हूँ. अब ऐसी कृपा करना कि एकदम क्लियर बोलो, हाँ. एकदम स्पष्ट और क्लियर बोलो, जोर से. हाँ. हे दाता भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आते हैं, जो अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का संकल्प लेता हूँ. अब ऐसी कृपा करना कि जिससे मेरे दर्शन रूप के आवरण टूट जाए, मैं पढ़ाई सही ढंग से करूँ, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दिए. जय सच्चिदानंद. बस ऐसे जोर से बोलने का, क्लियर. बराबर, बहुत अच्छा बोला. Divya Ben. Divya Ben. हाँ. बोलो हे दादा भगवान. हे दाता भगवान. हे दादा भगवान, हमने आपके बच्चे
हम हम हैं हैं आपके बच्चे, है सच्चे दिल दिल के के हैं सच्चे, है कच्चे फिर फिर भी भी है है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे काम काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे। કે કરિશ્મા જય સચ્ચિદાનંદ. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, કરિશ્મા જુદી છે. એ શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, કરિશ્મા રિલેટિવ છે. એ શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમેનન્ટ છો, કરિશ્મા ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. દક્ષ हाँ ये में दादा भगवान आप पहले वो दक्ष लगे ये सब ना दादा परमानेंट तो दक्ष है ये ना दादा आप रियल दक्ष टेम्पररी है जैसे सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद ओके ये दादा अभी चल रहा है एडजस्टमेंट का और एडजस्टमेंट में स्टडीज में कैसे एडजस्टमेंट लेने का होता है खुद का शरीर के हाँ एडजस्टमेंट किसमें, शरीर में, स्टडीज में स्टडीज में। हाँ वाह, कैसे ले वो सकता है क्या क्या देखना पड़ता है तो थोड़ी बातें करो बाद में देखेंगे उन लोग क्या करते हैं बराबर बराबर। तो सभी बच्चों का अभी जो आपका मेन जो काम है, जिसके लिए आपका जीवन है, वो स्टडी है। और माँ बाप भी आपके पास से यही आशा रखते हैं, अभी कुछ कमा कर दो, कोई व्यवहार में उंडा उतरो, ऐसे माँ बाप आपके ऊपर आशा नहीं रखते हैं। लेकिन आप अच्छी तरह से स्टडी करो और अच्छे नंबर से पास हो, ऐसी उनकी दिल की बारोबार इच्छा होती है। और इनके लिए आपको सभी सुविधा, आप जो बोलेंगे वो सुविधा आपको देने के लिए तैयार है। तो स्टडी तो हर रोज कोई ना कोई लेसन देते ही होंगे। तो जो जो लेसन दिया है, जो जो सब्जेक्ट में लेसन दिया है, वो पहले वो लेसन कंप्लीट करने का है। अगर ट्यूशन जाना है तो नियमित समय पर ट्यूशन पहुंचने का है। फिर आधा घंटा 1 घंटा खेलने का रखने का है। बाहर जाके, घर के बाहर जाके आपके उम्र के जो बच्चे हैं उसके साथ खेलने का है 1 घंटा। फिर स्टडी करने का है, पढ़ने का है। और ऐसा हर रोज आपको टाइम टेबल बनाने का है। आपको इच्छा नहीं होगी पढ़ने में, बैठने के लिए इच्छा नहीं होगी, और मम्मी या डैडी बोलेंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा। लेकिन वो जो आपको बोलते हैं, बार बार कहते हैं, उसके लिए डांटते हैं, तो वो आपके हित में है। अगर वो बोलते हैं वो आपको पसंद नहीं है, तो आप खुद पढ़ने के लिए, होमवर्क करने के लिए बैठ जाओ। और ये जरूरी है। आपका फर्स्ट काम स्टडी है। स्टडी के बाद खेलना, खाना पीना सब बाद में। लेकिन ये स्टडी के लिए आपको मैक्सिमम टाइम निकालना है, मैक्सिमम। ट्यूशन का होमवर्क, स्कूल का होमवर्क और पढ़ने का, ये तीनों करने का है। तो उसके लिए आपको टाइम एडजस्टमेंट करने का है। खेलने का भी टाइम रखने का है। खेलना भी जरूरी है। बराबर, सब सुनते हैं? हाँ दादा
हाँ, तो इस तरह से एडजस्टमेंट लेने का है। हर रोज नियमित आपको ये स्टडी करने का है। और 5-10 मिनट जो आपको एक्सरसाइज के लिए दिया है, तो एक्सरसाइज का टाइम भी सुबह में हो जाए तो बहुत अच्छा है। और साथ साथ सत्य साधन, क्योंकि सत्य साधन आपको भीतर की शक्ति देगा। सभी देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर बरसेगी और भीतर की स्ट्रेंथ बढ़ने से वो आपको पढ़ने में आनंद आएगा, पढ़ने में मजा आएगा। बराबर। तो ये सभी करने का है, एक्सरसाइज, सत्साधन और पढ़ने का और खेलने का। तो ये सभी ऐसा एडजस्टमेंट करने का है, ऐसा टाइम की गोठवनी करने की है कि वो सीधी सीधी चलती रहे, ना मम्मी हमको डांट पाए ना पापा हमको कुछ कह पाए। बराबर। तो इस हाँ तरह से करने का है, रोज का प्लानिंग करने का है। और धीरे 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 वो टाइमिंग भी सेट हो जाएगा। आप करोगे तो टाइमिंग सेट हो जाएगा। ओके। अभी हम बिहारी दादा हम सुनेंगे उन लोग को डिसएडजस्टमेंट किधर होता है। आपने ये बराबर। बताया तो उसको स्टार्ट करने का है। हम्म। इसको बोलने का है पहले। खुशी। मैं डिसएडजस्टमेंट नहीं सुनाई देता है, पास से माइक पे बोलो। वो ऊपर दीवार पे लिखा हुआ है, सोच रही है दीवार दीवार पे से। दीवार पे जो लिखा हुआ है वो पढ़कर बोलती है। नहीं। हाँ, तो ऊपर देख के बोलती है, मुझे लगा कुछ लिखा होगा वहां पर, ऐसे ऊपर देख के बोलती है ना। मैंने सोचा कि दीवार पर लिखा होगा। वो सोच रही थी कहाँ डिसएडजस्ट होती है। बराबर, तो ऊपर देख के सोचने का। मैं डिसएडजस्ट तब होती हूँ जब मेरा होमवर्क ज्यादा हो जाता है तो मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ। उस समय एडजस्टमेंट नहीं लेती मैं पढ़ाई करने का, होमवर्क ज्यादा हो जाती है तब। तो होमवर्क वो भी पढ़ाई है ना, होमवर्क हाँ, करते होमवर्क हो। और वो होमवर्क में भी मन लगा के चित्त की हाजिरी में आप करते हो तो वो पढ़ाई जैसा ही हो जाता है। अगर पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन सभी सब्जेक्ट का होमवर्क आप दिल से करती हो, चित्त की हाजिरी के साथ करती हो, तो वो भी स्टडी हो गया। तो हमेशा थोड़ा होमवर्क ज्यादा होता है, समझे। जब होमवर्क ज्यादा है तो पहले होमवर्क कर लेने का है। तो होमवर्क भी हम दिल से करते हैं, चित्त की हाजिरी में करते हैं, तो वो भी जैसे हमने पढ़ा वैसा ही हो गया। इसकी चिंता नहीं करने की है। बिहारी दादा पर वो होमवर्क बहुत आता है तो टीचर को गाली देता है कि वो टीचर बहुत होमवर्क देते हैं, राइट? खुशी बराबर। है, खुशी ऐसे करते हैं। वो खेलने का और कोई टाइम ही नहीं मिलता है ना फिर। दादा आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी। ब्रेक हो गई। फिर से रिपीट। हाँ। अभी आती है। हाँ अभी आती है। बस बस, बराबर। बात समझ में आई खुशी। हाँ। हाँ, तो जो होमवर्क करते वो भी पढ़ाई है। हाँ। मतलब कि मैक्सिमम टाइम अपना पढ़ाई लिखाई में जाता है, जाना चाहिए। अभी हमारा यही रोल है
और कोई रोल नहीं है हमारा। अभी हम स्टूडेंट है तो सिर्फ पढ़ने में ही ख्याल रखने का है। जब आप आपकी फर्ज बराबर नहीं बजाओ तो ही मम्मी पापा बोलते हैं, डांटते हैं। अगर आप अपनी फर्ज सिंसियरली करते हो तो राजी होंगे, डांटेंगे नहीं। आपको पढ़ाई करते हुए देखेंगे तो उसको आनंद होता है, समझे? ओके, करिश्मा आप किधर डिसोसिएट होते हैं? ओके, मोनिका। जय सच्चिदानंद। मैं डिसएडजस्टमेंट तब होती हूँ, मुझे पता है कि मैं इस सब्जेक्ट में मेरे मार्क कम आए हैं, बट मैं उस सब्जेक्ट के लिए टाइम स्पेंड ही नहीं करती। उस समय एक्स्ट्रा देती भी नहीं हूँ, और जब एग्जाम आती है तभी मैं उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम देती हूँ। बाकी समय में मैं एक्स्ट्रा स्टडी नहीं करती। वहाँ मैं टाइम के लिए डिसएडजस्टमेंट होती हूँ। जिस सब्जेक्ट में मार्क कम आए हैं तो उसके ऊपर ध्यान देने का है, हाँ, उसको पर वो जरा ज्यादा ध्यान देने का है। हाँ, और जो सब्जेक्ट आता है, हमको अच्छा लगता है, उसमें तो मार्क आते ही है, नंबर आते ही है। तो जो कमजोर है वहां पर थोड़ा ध्यान देकर उसमें भी अच्छे नंबर लाने का है, बराबर। हाँ, तो इसी को ही एडजस्टमेंट है। जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, अच्छा आता है, उसको पढ़ नहीं करने का है। जो सब्जेक्ट पढ़ने में थोड़ी दिक्कत है, हमको बराबर नहीं आता है, उसमें ही थोड़ी मेहनत करके सीखने का है, और उसमें भी अच्छे नंबर लाने का है। उसमें फेल हो जाओ ऐसा नहीं। नहीं। हाँ, तो सभी सब्जेक्ट पर ध्यान देकर अच्छा नंबर आए, अच्छा परसेंटेज आए, इस तरह से स्टडी करने का है। ए, पर पर आप किधर डिसएडजस्ट होते हैं? पर समराय છે? जय सच्चिदानंद। दादा जब मैं वो स्कूल में ना, जब मैम आते हैं ना टीचर्स, तब है ना ज्यादा लिखवा देते हैं, बाद में है ना बाकी रह जाते हैं, तब डिसएडजस्टमेंट हो जाता है। क्या कहा, सुनाई नहीं दिया बराबर। हाँ, पाછું रिपीट करो। पर सरस से रिपीट दादा करो। जब टीचर्स लिखवाते लिखाते हैं, बराबर। तो कभी बाहर गया हो ना, बाकी रह जाता है ना, तब मेरा हाँ डिसएडजस्टमेंट हो जाता है, कोई बुक नहीं देता। हाँ। तो जब भी हम बाहर जाते हैं, उस दिन पे हाजिर नहीं होते हैं, तो आपके जो फ्रेंड है वो फ्रेंड के पास से नोट लेकर फिर लिखने का है, बराबर। वो तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना। हम बाहर जाते हैं, मान लो कि शादी में गए कि कुछ कहीं पर भी गए, तो वो एक दिन तो छूट जाएगा कि आधा दिन छूट जाएगा। तो वो फिर हमारे फ्रेंड के पास से नोट लेकर वो कंप्लीट करने का है, नहीं तो फिर वो रह जाएगा पूरा चैप्टर ही। तो पीछे का जो बाकी है वो तो कंप्लीट करने का ही, समझे पारो? हाँ, ओके, दक्ष। अनम्यूट करो। दादा मैं जब एडजस्टमेंट नहीं देता, जैसे जब एग्जाम टाइम नहीं चल रहा है, तो मम्मी बोलती है कि लर्निंग करने बैठ जा, पर मैं सिर्फ मैथ्स करता हूँ क्योंकि मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, वो इजी पड़ता है। मैथ्स तो फिर एग्जाम टाइम में वो चीज ज्यादा करनी पड़ रही है, तो वहां पे मैं एडजस्ट नहीं होता, मुझे वहां पे एडजस्ट होना है।
मैथ्स अच्छा लगता है तो मैथ्स ज्यादा करता है, हाँ उसमें आनंद आता है। और हाँ कौन सा दादा। सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट वीक है आपके? दादा मेनली तो दादा एसएसटी पर हिंदी थोड़ा वीक पड़ता है। हिंदी वीक पड़ता है, हिंदी भाषी और हिंदी वीक पड़ता है। दा, दादा उसका लिखने ग्रामर। पढ़ने में ग्रामर वीक पड़ता है, हाँ व्याकरण बोलते हैं। हाँ हाँ, तो जो वीक है उसको भी लक्ष्य में रखने का है, वो हाँ पहले करने का, उसके ऊपर ध्यान देने का। मैथ्स तो हाँ अच्छा आता ही है, हाँ तो मैथ्स में थोड़ा कम और उसमें ज्यादा, क्योंकि उसमें भी आगे बढ़ना है ना। हाँ हाँ, तो सब बैलेंस करेंगे तो ही अच्छे परसेंटेज आएंगे। हाँ तो इस तरह से वो एडजस्टमेंट लेने का है। कभी बहुत अच्छा लगता है मैथ्स, मजा आता है, आनंद आता है, लेकिन नहीं, ये जो थोड़ा वीक है उसको भी साथ में रखने का है, और उस पर हाँ थोड़ा ध्यान देकर वहां पर भी अच्छे नंबर लाने का है। बराबर। हाँ हाँ ओके करिश्मा, आपको क्या किस एजेंस किधर होता है? आपको स्टडीज में इंटरेस्ट नहीं है कि मस्ती में इंटरेस्ट है? ज्यादा स्टडीज में इंटरेस्ट है। तो क्या प्रॉब्लम होता है? आप तमिल में कितना 2 साल से वीक है, तो क्यों अच्छा नहीं हो गया तमिल? अभी इम्प्रूव कर रही हूँ दादा। दोनों दोनों दीदी क्या बोलती है, इम्प्रूव होता है? नहीं, वो दोनों अभी ना उसी बोलते में। हैं करिश्मा। नहीं नहीं, इधर बोलो, मोनिका डोंट टॉक टू हर। वो मुझसे सवाल पूछ रही है। ओ बिहारी दादा के साथ बात करो। क्या प्रॉब्लम है? वो स्टडी सीरियसली नहीं लेती है। उसको खाना मिलता है, मस्ती में करता है, टाइम मिलता वो है, सब वो कुछ मिलता है। वो टीवी देखते हैं, वो सीरियसली देखती है। टीवी नहीं है दादा। घर में घर में टीवी नहीं टीवी है, टीवी नहीं है घर में उसके। मोबाइल रखते हो, मोबाइल भी नहीं है, मोबाइल है। मोबाइल देखती है। हाँ जी। तो नहीं, ये जो देखती है वो है। एग्जाम के वक्त नहीं देखती। हाँ, तो एग्जाम तो साल में 10 दिन ही होती है ना, साल में सिर्फ नहीं 10 दिन एग्जाम होती है, बाकी तो देखने का टाइम। नहीं, कितना घंटा देखती हो टोटल गिनकर बोलो, पूरे दिन का पूरे दिन का घंटा गिनकर मुझे बताओ, टोटल घंटा कितना घंटा आप देखती हो मोबाइल? क्यों इतनी देर ए, लगती है? मोनिका मोनिका, आप और मत करो, डायरेक्टली इसको बोलने दो। हाँ, इतनी देर क्यों लगती है? 1 आवर। कितना? 1 आवर। ओनली ओनली 1 आवर? नहीं, दोनों दीदी ना पूरे बोलते हैं, पूरे बिहारी पूरे दिन दादा। में, पूरे दिन में 1 घंटा ही? झूठ बोल रही हो कि सच बोल नहीं रहे दादा, हाँ कहती है। हैं? मम्मी तो मम्मी हाँ को कहती है। बोलने, मम्मी को बोलने दो। मम्मी, मम्मी वो कितना घंटा एग्जाम है। मोबाइल देखती है? बोलो खाली। कानू कितना घंटा फोन देख। ए करिश्मा करिश्मा, आप मत बोलो, मम्मी बोलेंगे। डोंट दादा आर्ग्यू मम्मी की। हाँ, हाँ जो बोलो। जो बोलो वो सच बोलो।
बोलो खाली। खुशी मम्मी क्या बोलती है? मैंने तेरी मम्मी नहीं देखी है, दिखाओ तो सही। हाँ, हाँ जैसा जय सच्चिदानंद। हाँ कभी ये कभी 1 घंटा कभी 1.5 घंटा देखती हूँ। पूरा दिन की बात कर रहे हो आप? हाँ पूरा घंटे, कभी 1 घंटा देखती है, कभी ज्यादा भी देखती और कभी ज्यादा देखते हैं, मतलब ज्यादा मतलब कितना? है। घंटा 1.5 घंटा देखती हूँ। 2 घंटे। और ये तीनों के तीनों का अलग अलग है कि बराबर है? हाँ नहीं, उसको अलग नहीं, वो मेरा फोन ही देखती है। नहीं, ये तीनों जो देखती है, तीनों लड़कियां हैं ना? हाँ और तीनों भी, मोनिका का अलग है, मेरे का अलग है फोन। बराबर बराबर। अच्छा वो अच्छा, कोई बात नहीं। खेलता खेलने बहुत है ना। खेलते बहुत है, खेल क्या खेलते हैं? क्या वो खेलते कभी हैं? कभी चिढ़ाती घर है। में दोनों बच्चे लोग साथ में झगड़ते हैं, बात करते हैं, चिढ़ाते हैं, ऐसा करते हैं। बराबर। अच्छा अच्छा, करिश्मा। वो तीनों बहनें भी उसको, दोनों पढ़ती है ना, तो उसके साथ जाकर डिस्टर्ब चिढ़ाती करना। है, बात करती है, तुम ऐसा हो तुम ऐसा हम्म, हो, तो बराबर। पढ़ाई कम तो करता है वो। बातें करने में अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा। वो वो स्थिर हो गया। मोनिका, मोनिका, अच्छा चला गया, ओके। દિવ્યા બેન, તમને સ્ટડીઝમાં કે ડિસએડજસ્ટમેન્ટ થાય છે કે તમે બધું એડજસ્ટ કરો છો? હું એડજસ્ટ કરું છું. જોરથી બોલો. હું એડજસ્ટ કરું છું. ઓકે, મમ્મી પપ્પાની કમ્પ્લેન નથી? નથી. ओके ओके मोनिका, ओके अभी बात करो करिश्मा के साथ। बिहारी दादा, हाँ, करिश्मा, हाँ ओके अब बात तो करो। बिहारी दादा करिश्मा छे? हाँ, बस देखा हुई जो बताओ ना। नहीं, ये लोग का प्रॉब्लम से इंटरनेट। हाँ ओके, इंटरनेट आ गया, प्रॉब्लम। अभी अभी आ गया। हम्म। करो बात हो। એટલે ભલે જુએ એનોય વાંધો નથી। हिंदी 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 हिंदी। हाँ हाँ, तो एक एक 1.5 घंटा है तो वो ज्यादा नहीं है, लेकिन अभी आपका पढ़ने का टाइम है तो मनोरंजन मिलेगा, लेकिन आपका जो चित्त है वो चित्त डिस्टर्ब हो जाएगा। तो चित्त डिस्टर्ब हो जाता है, फिर पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है। तो मनोरंजन के लिए देखते हैं, वो फायदा है। और वो देखने के साथ साथ आपका चित्त जो है वो चित्त भी टूट जाता है, तो वो आपका नुकसान है। तो नुकसान करने का अच्छा है कि नुकसान नहीं करना अच्छा है? नहीं करना अच्छा है। हाँ, लेकिन वो देखने का गम पसंद है तो क्या करेंगे फिर? हम्म, देखना भी है, पढ़ना भी है। हाँ, तो देखेंगे तो आनंद तो आएगा, लेकिन साथ साथ में ये चित्त जो हमारा है, भीतर का जो चित्त है वो चित्त डिस्टर्ब हो जाता है। अनंत अनेक चित्त हो जाते हैं, चित्त के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। चित्त यानी किसी भी चीज में आपको एक ध्यान से पढ़ना है, तो वो वहां पर एक ध्यान से पढ़ने के लिए चित्त हाजिर होए तभी आप पढ़ सकती हो।
एक ध्यान से, नहीं तो आपका ध्यान लगता ही नहीं है। पढ़ेगी, थोड़ी देर में बाहर इधर देखेगी, उधर देखेगी, पानी पीने के लिए जाएगी, वहां जाएंगी, तो वो चित्त डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी वजह से पढ़ने में ध्यान नहीं रहता है, समझे? हाँ तो देखने से आनंद तो आता है, लेकिन वो नुकसान भी करता है। तो वो लक्ष्य में रखने का है हमें। और आपको बराबर। आपको एवरेज कितना आता है? स्कोर कार्ड कितना आता है? कितना परसेंटेज क्या आता है? परसेंटेज इसमें कितना? 50? पता कितना एवरेज, कितना स्कोर आता है आपका स्टडीज में? 50%, 55%। तो ये हैप्पी है? 55% हैप्पी है आप? नहीं, तो क्या करेंगे अभी? ओके, कल बताना कैसे आपने हाँ, एडजस्टमेंट लिया। ओके, परसेंटेज बढ़ाना है, परसेंटेज बढ़ाना है करिश्मा। हाँ हाँ, तो ये दोनों साथ साथ नहीं चलते। ये देखने का और परसेंटेज बढ़ाने का दोनों साथ नहीं चलता है। थोड़ा कम करना पड़ेगा। बंद कर देंगे? बंद तो नहीं कर सकते। खेलने का कम करने का है बिहारी दादा। बार बार जो खेलती है वो। हाँ, उसमें चीज तो सब मोर है, स्टडीज में नहीं है। बराबर बराबर। तो अच्छा अच्छा, आपको बैलेंस करना है, बराबर। हाँ हाँ, बस आपको परसेंटेज बढ़ाना है, तो फिर स्टडी का टाइम बढ़ना चाहिए। और स्टडी का टाइम एक चित्त से हम होमवर्क करें, पढ़े, तो वो इसके लिए एक चित्त होना जरूरी है। तो वो आप बैलेंस कर देना, बराबर। हाँ हाँ हाँ, अगर नहीं कर सकती हो तो फिर दीदी को बोलना, वो करके दे देगी कि मुझे कितना टाइम देने का है, क्या करने का है। किसका सुनता है आप? ओके। खुशी दीदी का क्या मोनिका दीदी का? करिश्मा, किसका सुनेंगे आप? किसका? खुशी दीदी का? हाँ ओके, खुशी दीदी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है थोड़ा उसको कट करने का। चलेगा खुशी दीदी? हाँ। ओके, कल बताना कैसे एडजस्टमेंट कैसे लिया। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ દિવ્યાબેન, આજે મારા સ્કૂલે ભાઈ જવાનું કેવા છે? સત્સંગ પૂરો થયો ને બેટરી ફૂલ. આજે સ્કૂલમાં જવાનું છે? ના નથી જવાનું. નથી જવાનું તો શું કરવાનું છે? રમવાનું છે આજે? હમ, ઓકે, કટ ઓફ થઈ ગયા. ઓકે, દીપક દાદા, આર યુ ધેર? જય સચ્ચિદાનંદ ભારતીબેન. Yes, yes, just give it to me. I'll turn on my computer, huh? Okay, okay. In the meantime, you know the pod is 1508, okay? એક જ મિનિટ, હા, હું મૂકું છું, પછી દીપક આનંદજી મૂકશે.
જરા મોટું કરજો. હા. હજુ મોટું. હા હા કરું. હા બરાબર છે કે હજુ કરું? હજુ કરો. બરાબર. ચાલે. ઓકે પ્રતિબેન. હા. બિહારી આનંદજી, દીપકાનંદજી, રજનીભાઈ, જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કરું ચાલુ? હા કરો. દીપકાનજી then you switch over, okay? હા કરો. અણુ પણ છૂટું એક જ હોય તો તેમાં કઈ નથી ક્રિયા. અણુ બે આવે સામીપ્યે શરૂ થઈ જાય છે ક્રિયા. અણુ બે આવ્યા સામે સામ તુરંતે તાર થઈ ગયો જોઈન્ટ. ઇલેક્ટ્રોન શક્તિ ચાર્જિંગ થઈ બને આકાર રૂપ ડ્રોઈંગ. છતાંય ગુણ પરમેનન્ટ અણુ પ્રત્યેક ના જુદા. અણુ પરમાણુ સામીપ્યે રૂપાકાર કુદરતી મૂર્તા. જો હાજર વસ્તુ અવસ્તુ સમીપે ભેગી થઈ ઉપજાય અને પરિણામે જે વિશેષ બધું એ ઉદગલ કહેવાય. છ તત્વો આવે નજદીકમાં ઉભા થઈ જાય ભાવ વિશેષ રૂપી ભાવ પરિણામો અકાયમ હોય હર હંમેશ. ઘણા પરમાણુ અણુ સંયોગ બનાવે એક પૂદગલ સ્તન. ક્રિએચર હોય તે પૂદગલ ને આત્મા ભિન્ન છે અકબંધ. પૂરણને ગલન જે કરતા કસાયો સામીપ્યે ઉત્પન્ન. ને મળદુ બાળો છો ત્યારે બધા તો છૂટા જ ભમન. વિભાવિક ભાવયા વિભાવ છ તત્વો નું છે સંમેલન. જગત વિશેષ પરિણામ જ અવિશેષ ગુણે વિસર્જન. નથી ભગવાન ઈચ્છાવાન નથી પરમાણુ ઈચ્છાવાન. બધા નિજ ગુણથી વિતરાગ છે ચોખ્ખું કુદરતી વિજ્ઞાન. લીધું છે જેણે દાદા જ્ઞાન તે આત્મા થઈ જશે ભગવાન. છતાં પૂદગલનો દાવો છે અમોને ચોખ્ખા કર જોઈ જાણ. જે કલમું જ્ઞાન પહેલાની લખેલી ભ્રાંત અહંકારે હવે દાના સાનિધ્યે દોષ જ
નિરઅહંકારે કસાયો રાગ ને દ્વેષો નથી કાયમના અવગુણો સ્વભાવી સ્વરમણ વધતા છૂટે છે પાકતા ગુણો પરિણામે જ્યાં નિર્વિશેષ અણુ પર માણો નિર્જર સે બધા પર માણો ચોખ્ખા થયા અહીંથી જ મોક્ષ અનુભવશે અણુ પણ છૂટું એક જ હોય તો તેમાં કઈ નથી ક્રિયા અણુ બે આવે સામીપ્યે શરૂ થઈ જાય છે ક્રિયા બધા પર માણો ચોખ્ખા થયા અહીંથી જ મોક્ષ અનુભવશે અહીંથી જ મોક્ષ અનુભવશે અહીંથી જ મોક્ષ અનુભવશે જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો. કર્મ કેવી રીતે બંધાય છે અને છૂટે છે એનું આખું વર્ણન કરેલું છે એટલે આ ભાવ થયો કે આ પદ સમજવું છે પહેલેથી જ સમજાવો થોડું થોડું આપણી દ્રષ્ટિ પ્રમાણે બિહારી આનંદજી તમે યજ્ઞાનંદજી. હા, તમે સમજાવ તો હું. હા હા, એટલે ભારતીબેન હા અણુ એક અણુ હોય ને હા તો હવે એ સ્વતંત્ર છે તો જ્યાં સુધી એને બીજું અણુ ભેગું ના થાય ત્યાં સુધી એ ક્રિયાકારી ના થાય સામસામે. બરાબર છે એટલે બે અણુ સામસામે આવે નજીક આવે એટલે એમાં ક્રિયાશીલતા આખી ઊભી થાય. બરાબર જેવી રીતે આપણે સ્થૂળ દાખલો જોઈએ તો આપણો નાનો બાબો હોય એકલો હોય તો શાંત ડાયો થઈને બેઠો હોય અને બીજો એનો ભાઈનો દીકરો આવે એના જેટલી ઉંમરનો પછી બે ધમાચકડી કરે કે ના કરે? કરે. એકલો હતો ત્યાં સુધી શાંત હતો કશું જ કરતો નતો ડાયો લાગતો હતો એકદમ. બરાબર સામે એના જેવો બીજો આવ્યો ત્યારે વાર્તાલાપ થાય બોલાચાલી થાય ઝઘડો થાય બધું થયું ને. હા એટલે આ સ્થૂળ દાખલો છે આપણે અને પેલું એકદમ સૂક્ષ્મમાં છે. એક અણુ બીજા અણુને મળે ત્યારે એમાં ક્રિયા શરૂ થાય છે. બિહારીનંદજી આ અણુ એટલે સંયોગ કે શું? ના, Exact? અણુ પરમાણુ સ્કંદ પછી અવસ્થા અને પછી સંજોગ આવે. બરાબર સંજોગ તો દેખાય આપણને દાખલા તરીકે આ ભારતીબેન નો સંજોગ છે ને આપણે શુદ્ધાત્મા છે બરાબર બરાબર અને ભારતીબેન ને પાછો દીકરાનો સંજોગ છે પતિનો સંજોગ છે. બરાબર છે એટલે સંજોગ સ્થૂળ છે પણ જે અણુ છે એ આપણને નરી આંખે પણ ના દેખાય. બરાબર એટલે આખું વાતાવરણમાં બધું બન્યા કરે. અણુ પછી પરમાણુ બે ભેગા થાય પરમાણુ પછી થોડા વધારે ભેગા થાય એટલે એને સ્કંદ કહેવાય. એટલે 4-5 ભેગા થાય ને પછી એમ દેખાય
એટલે સ્કંદ કહેવાય. બરાબર. અને સ્કંદ પછી અવસ્થા. હમ એટલે આ રીતે જેમ જેમ એ મોટું થતું જાય અને અવસ્થા એ આપણને દેખાય. દાખલા તરીકે 4 દિવસ વચ્ચે લગ્ન આવી જાય, 4 દિવસની જે લગ્ન સમય દરમિયાન એ 4 દિવસની અવસ્થા જુદી હોય આખી. હમ અંદરથી જુદા હોય ને બહારથી પણ જુદા હોય. બરાબર. પછી લગ્ન પૂર્ણ થઈ જાય 5મા દિવસે પછી અવસ્થા બદલાઈ જાય. હમ આમ તો ક્ષણે ક્ષણે બદલાય છે, બરાબર. પણ આપણે આ મોટે મોટેની વાત કરીએ છીએ. હમ સમજાય? બરાબર. એટલે એ અણુ સામે આવે એટલે એક તાર થઈ જાય અને એમાં ફેરફાર શરૂ થઈ જાય. બરાબર. ઇલેક્ટ્રોન શક્તિ ચાર્જિંગ થઈ, બંને આકાર રૂપ ડ્રોઈંગ. હમ એટલે બંનેની અંદર જે આખી ઇલેક્ટ્રિકલ આખી જે પરમાણુ છે, શક્તિ છે, હમ એ એકબીજાની હાજરીમાં ચાર્જ થઈ જાય બરાબર. અને પછી એમની આખી ક્રિયા શરૂ થઈ જાય. હમ છતાંય ગુણ પરમેનન્ટ, અણુ પ્રત્યેકના જુદા. એટલે ડ્રોઈંગ એટલે અણુ ડ્રોઈંગ એટલે આવતા જન્મ માટે ડ્રોઈંગ કરે છે કે પછી આ જન્મમાં જ? ના, એ અંદર ભાવ સ્વરૂપે હોય. નવું ભાવ. ચિત્રામણ જે થાય ને, હા. એટલે એ રીતે આખું એનું ચિત્રામણ શરૂ થઈ જાય. હમ હમ ગુણ જે વસ્તુ છે એના ગુણ એક સરખા જ હોય. હમ દરેક વસ્તુના, દરેક દ્રવ્યના ગુણ અને પર્યાય. બરાબર. કોઈ પણ વસ્તુ હોય તે ગુણ અને પર્યાય સાથે હોય. હમ દાખલા તરીકે આપણે સમજવા લઈએ કે ગોળનો ગાંગડો હોય, બરાબર? બરાબર. તો એ જે ગોળનો ગાંગડો છે એ આપણે દ્રવ્ય કહેવાય. હમ હવે એને એકદમ ભૂકો કરી નાખે બારીક ગોળને, અને એમાંથી ખાલી એક જ પરમાણુ છૂટું પાડો હમ તો એમાં મીઠાશ હોય કે ના હોય? હોય. એટલે ગુણ એનો જ. એ પરમાણુ આપણે છૂટું પાડ્યું, હમ એ જે ઝીણામાં ઝીણો ભાગ કર્યો એને પર્યાય કહેવાય. પર્યાય. હા, એટલે જે દ્રવ્યમાં જે ગુણ છે, દ્રવ્ય એટલે ગોળનો ગાંગડો છે, હમ એમાં જે મીઠાશ છે એવી જ મીઠાશ એ પર્યાયમાં પણ હોય. બરાબર. એક જ ખાલી કરચ લઈએ તો એમાં ગોળની મીઠાશ આવે કે ના આવે? આવે આવે. એટલે એ દ્રવ્ય ગુણ અને પર્યાય સહિત હોય. હમ હમ એક એક પર્યાયમાં પણ એ જ ગુણ આવે. બરાબર. પછી મોટી ગોળની બિલ્લી લો તોય જે મીઠાશ છે એમાં એ જ મીઠાશ એના એક કણમાં પણ હોય. બરાબર છે. એટલે મીઠાશ એ એનો ગુણ છે. હમ એટલે બધામાં સરખો જ હોય. બરાબર. જેટલા તમે એના કણ જુદા કરો બધામાં મીઠાશ હોય કે ના હોય? હોય. હા, એટલે જે દ્રવ્ય છે એ ગુણ અને પર્યાય સાથે હોય. હમ ગુણ પરમેનન્ટ હોય દરેક અણુના. અણુએ અણુ જેટલા છૂટા પાડ્યા હોય એ બધાના ગુણ એક સરખા જ હોય. હમ અણુ પરમાણુ સામીપ્ય રૂપાકાર કુદરતી મૂર્તા. હમ એટલે અણુ બધા વધારે ભેગા થાય તો એ પરમાણુ, અને એ બેના સામીપ્યને કારણે પછી આખું આ બોડીનું બંધારણ થાય. એટલે હમ કુદરતી રીતે આ મૂર્તિ તૈયાર થઈને ઊભી રહી જાય. હમ
આ બધી મૂર્તિઓ જુદી જુદી છે ને શરીરે, હા તે એ પણ અણુ પરમાણુ બધા સરખા. બરાબર. હા. પણ ગોળનું પરમાણુ જુદું અને લવિંગિયા મરચાનું પરમાણુ જુદું. હમ બેયનો સ્વભાવ જુદો પડે ને. હા જુદો પડે. હા, અણુ પરમાણુ તો સરખા જ થાય હમ પણ એનો સ્વભાવ જુદો પડી જાય. બરાબર. એટલે કે છે કે છતાંય ગુણ પરમેનન્ટ, અણુ પ્રત્યેકના જુદા, અણુ હમ પરમાણુ સામીપ્ય, રૂપાકાર કુદરતી મૂર્તા. એટલે ભેગા થાય સામીપ્યથી તો હમ એ એનું રૂપાકાર એટલે રૂપાકાર શરીરનો જે આકાર મળે છે, રૂપ મળે હા છે, હમ તો કે એ કુદરતી રીતે આખું એનું બંધારણ થઈ જાય. હમ પણ એ કર્મને આધીન છે. શું છે? કર્મને આધીન. હમ બરાબર. જો હા બોલો. ના આગળ ચાલો. જો હાજર વસ્તુ અવસ્તુ સમીપે ભેગી થઈ ઉપજાય, એટલે વસ્તુ અને અવસ્તુ. હમ વસ્તુ એટલે એ કાયમી કહેવાય હમ અને અવસ્તુ છે ટેમ્પરરી. બરાબર. જે રીતે આપણે જળ અને ચેતન કહીએ છીએ ને, હા હા આત્મા અને પૂતગલ, બરાબર છે. એવી રીતે આ વસ્તુ અને અવસ્તુ. અવસ્તુ. અવસ્તુ તે ટેમ્પરરી છે હમ અને જેનો વિનાશ થનાર છે. હમ વસ્તુ છે એ તત્વ સ્વરૂપે છે, એ કાયમનું છે. બરાબર. એટલે આ બંને ભેગું થઈ જાય એટલે આ શરીર અને આત્મા બે જોડે છે ને. હા હા, એટલે એ ભેગા થઈને બધું પછી આ નવો આખો સંસાર ઉભો થતો જાય બરાબર. અને પરિણામે જે વિશેષ બધું એ પૂતગલ કહેવાય. હમ એટલે આત્મા અને પૂતગલ બે ભેગા થાય એટલે આખું એના પરિણામ સ્વરૂપે જે બંધારણ થાય હમ એટલે પૂતગલ કહેવાય. પૂતગલ એટલે જે તમે ચાર્જ કરેલું એ ગલન થાય. બરાબર. એટલે આ શરીર છે એ ચાર્જ થઈ ગયેલું છે. કેવું છે? ચાર્જ થઈ ગયેલો. એના બધા સંસ્કારો, એના બધા વિચારો, એની બધી ટેવો કુટેવો એ બધું ચાર્જ થઈ ગયેલું છે. હમ એટલે પછી નિશ્ચય. પૂતગલ કહેવાય. એટલે ખાલી થાય હમ સમય સમય. બરાબર છે. પૂરણ કરેલું એ ગલન થાય. હા, છ તત્વો આવે નજદીકમાં, ઉભા થઈ જાય ભાવ વિશેષ. એટલે આ છ તત્વો એટલે આપણા શરીરમાં પણ આ છ તત્વો છે. બહાર જે છે બ્રહ્માંડમાં પણ છ તત્વો છે. હમ કયા કયા છ તત્વો? તો કે આત્મા, પૂતગલ, બરાબર. ચેતન, ગતિ પછી સહાયક, આકાશ તત્વો, આકાશ તત્વ, ગતિ કાળ સહાયક. તત્વો, ગતિ સહાયક તત્વ અને સ્થિતિ સહાયક તત્વ. બરાબર. તો કે આ છ તત્વો બધા નજીકમાં આવે હમ એટલે એનું પૂરણ અને ગલન ને એનું જ સર્જન ને વિસર્જન થયા કરે. હમ એટલે એ નજીક આવવાથી એટલે આત્મા અને આ બધા તત્વો નજીકમાં આવવાથી વિશેષ ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. અને એ વિશેષ ભાવ એને આપણે ક્રોધમાન માયા લોભ કહીએ છીએ. બરાબર. એટલે ક્રોધમાન માયા લોભ એ આત્માનો ગુણ નથી અને પૂતગલનો પણ ગુણ નથી. વિશેષ ભાવ. આ અને પૂતગલ સાથે આવવાથી વિશેષ ભાવ આખો ઉભો થાય છે. એટલે બરાબર. ક્રોધમાન માયા લોભ ઉભા થઈ જાય છે. હમ આગળ રૂપી વિભાવ પરિણામો અકાયમ હોય અમરમેશ. એટલે આ બધા જ આ શરીર જે પ્રાપ્ત થયું તો કે આ રૂપી છે ને, શરીર રૂપી છે હા એટલે કે દેખાય છે.
બરાબર. અને આત્મા અરૂપી છે. દેખાતો નથી. હા, એટલે પૂતગલ વાળું હોય એ બધું રૂપી હોય, અને તત્વ સ્વરૂપે જે આત્મા છે એ અરૂપી હોય. એટલે રૂપી વિભાવ પરિણામો અકાયમ હોય હરમે. હમ એટલે આ પૂતગલના જે વિભાવિક પરિણામો છે હમ એ હંમેશા કાયમી ના હોય, હમ અકાયમ હોય હરમેશ. એટલે કે કાયમી ટેમ્પરરી હોય હંમેશા. હમ એટલે આ રૂપી પૂતગલ માંથી જે ઉભું થાય છે બધું જ, હમ એ બધું ટેમ્પરરી. પછી વિચાર આવે, વાણી બોલાય, અંતરવાચા બોલાય, કે કંઈ પણ થાય બધું એ વિશેષ ભાવ છે, બધું હમ વિશેષ વિભાવ પરિણામો છે. બરાબર. એટલે એ કાયમના નથી. ઉભા થાય પાછા સમી જાય, હમ પછી પાછું બદલાઈ જાય પાછું. બરાબર. એટલે આ બધું કાયમી નથી, ટેમ્પરરી છે. હમ ઘણા પરમાણુ અણુ સંયોગ બરાબર. બનાવે એક પૂતગલ સ્કંદ. એટલે ઘણા બધા પરમાણુ ભેગા થાય ત્યારે એક અણુ સંયોગ બને છે. હમ એટલે દેખાય એવું મોટું, ઘણા બધા પરમાણુ ભેગા થાય. જેવી રીતે ગોળનું એક પરમાણુ અહીં પડ્યું હોય તો તમને દેખાય? ભારતીબેન? ના, આમ નરી આંખે ના દેખાય. ના દેખાય. હમ એવું તો એકદમ ભૂકો કરીને તમે આમ ઉડાવી દો, હમ દેખાય, પછી નીચે કશું ના દેખાય. ના દેખાય. હા, તો કે એ પાછો કચરો વાળો અને તો ભેગું દેખાય. થાય તો હા કંઈક દેખાય, હા, તારે દેખાય. ત્યારે દેખાય. હમ એટલે બધું ભેગું થાય છે એટલે નજરમાં આવે, હમ એટલે સ્કંદ સ્વરૂપે કહેવાય. શું કહેવાય? કંદ. હા, અને એ જે આખું ભેગું થયું, એ આખો જે સંયોગ ભેગો થયો, અને એ આખું એના આધારે એક સ્કંદ કે જે આપણને નજરે ચડે છે, દેખાય. પછી આગળ દીપકાનંદજી. હા, ક્રિએચર હોય તે પૂતગલ અને આત્મા ભિન્ન છે અકબંધ. એટલે આ જેટલા પણ જીવો બધા દેખાય છે એને ક્રિએચર કે છે. એટલે કુદરતી રીતે જે ઉત્પન્ન થયેલા છે જીવો, એ બધા ક્રિએચર કહેવાય. અને એ શરીર સ્વરૂપે આપણને દેખાય, અને એનું જે શરીર છે એ પૂર્ણગલન સ્વભાવનું છે. હમ અને અંદર જે આત્મા છે એ ભિન્ન છે, બરાબર. અને એ અકબંધ છે. હમ પેલાનું મરણ થાય, ટુકડા થાય, બધું થાય શરીરના, હમ પણ આત્મા એમાં અકબંધ છે, એના ટુકડા થાય નહીં. બરાબર છે. પૂરણ ને ગલન જે કરતા કસાયો સામીપ્ય ઉત્પન્ન થાય. એટલે પૂરણ ગલન જે થાય છે હમ અને પોતે આત્મા છે, હમ જે પૂરણ ગલન કુદરતી રીતે થઈ રહ્યું છે એનો પોતે કર્તા બને છે. બરાબર. કે મેં કર્યું. હું છું તો થાય ને તો કેમનું થાય? હમ એટલે એને કારણે આ સામીપ્ય કસાયો ઉભા થાય, ક્રોધમાન માયેલો થાય એને લીધે. બરાબર. ને મળદું બાળો છો ત્યારે બધા તત્વો છૂટા જ ભમન. હમ અને જયારે મળદું બાળીએ તો હમ બધા જ છૂટા પડી જાય છે. હમ ખાલી રાખોડી છે એ પૂતગલ કહેવાય. હમ એટલે માટી સ્વરૂપે આપણને મળે છે. હમ આકાશમાં પડી જાય, પાણીનું બાષ્પીભવન થઈ જાય, બાકી બધા જ તત્વો અલગ અલગ છૂટા પડી જાય. અને બરાબર. છેલ્લા જે રાખ રહે છે તો કે એ સ્થૂળ આપણે જોઈ શકીએ એવી હોય. હમ
હડકા બડકા બધું જ એ દેખાય આપણને. હમ એટલે વિભાવિક ભાવ મજદૂર બધા તત્વો છૂટા જ ગમન. વિભાવિક ભાવ યા વિભાવ 6 તત્વોનું છે સંમેલન. એટલે વિભાવિક ભાવ હમ એટલે વિચારાઓ, બુદ્ધિ ચાલે, એ બધો વિભાવિક ભાવ કહેવાય. એ આત્માનો પોતાનું નથી. હમ આત્માની હાજરીથી આ બધું ઊભું થાય છે, એટલે એને વિભાવિક કહેવાય છે. હમ એટલે વિભાવિક ભાવ યા વિભાવ એટલે કંઈ પણ ઉત્પન્ન થયું તો એ 6 તત્વોનું સંમેલન છે અને વિસર્જન છે. હમ જગત વિશેષ પરિણામ જ અવિશેષ ગુણે વિસર્જન. એટલે આ જગત છે એ વિશેષ પરિણામ છે. હમ એ વિશેષ એટલે કેમ? તો કે આત્મા અને પૂતગલ બેમાંથી એકેયના ગુણધર્મો નથી, પણ આ બેની હાજરીથી, આ બેની સામીપ્યથી આખા વિશેષ ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. હમ અને વિશેષ ભાવ ઉત્પન્ન થયા પછી ધીરે 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 ખાલી થતા જાય, ડિસ્ચાર્જ થતા જાય. હમ અવિશેષ ગુણે વિસર્જન, હા એટલે એનું વિસર્જન થાય કુદરતી રીતે. બરાબર. નથી ભગવાન ઈચ્છાવાન, નથી પરમાણુ ઈચ્છાવાન. બધા નિર્ગુણ થી વિતરાગે છે, ચોખ્ખું કુદરતી વિજ્ઞાન. એટલે આ શરીર અને આત્મા, એટલે અંદર જે આત્મા છે એને ભગવાન કે છે. એટલે ભગવાનની પણ કોઈ ઈચ્છા નથી અને પરમાણુની પણ કઈ ઈચ્છા નથી, પણ આ બંને સાથે રહેવાને કારણે જે વિશેષ ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે, જેને આપણે ક્રોધમાન માયાલોભ કહીએ છીએ. એટલે એ આ બેની હાજરીથી થાય છે. એકલા આત્માના ગુણ નથી કે એકલા શરીરના પણ ગુણ નથી, પણ આ બંને ભેગા થાય છે. માટે આ વિશેષ ભાવ તરીકે આ ક્રોધમાન માયાલોભ છે. બરાબર. બધા નિર્ગુણ થી વિતરાગ છે, ચોખ્ખું કુદરતી વિજ્ઞાન. એટલે એ બધા જ જે પરમાણુ છે એ નિજ ગુણ થી વિતરાગ છે. પોતાના ગુણ. હા, પોતાના ગુણથી વિતરાગ છે. છે. જ્યાં સુધી એ સાથે છે ત્યાં સુધી જ રાગદ્વેષ ના ક્રોધમાન માયાલોભ ને બધું ઊભું થાય. એટલે નિજ ગુણ થી બધા વિતરાગ છે, તો એ આખું ચોખ્ખું કુદરતી વિજ્ઞાન કહેવાય. એટલે કે બધા પરમાણુ શુદ્ધ હોય ત્યારે વિતરાગ છે, કોઈ કોઈને દખલ કરતા નથી. પણ નજીક આવે અને મેં કર્યું એવું ભાન થાય એટલે આ બધું આખો સંસાર ઉભો થઈ ગયેલો છે. બરાબર છે. લીધું છે જેણે દાદા જ્ઞાન, એ આત્મા થઈ જશે ભગવાન. કવિરાજ કહે છે કે દાદાનું જ્ઞાન જેણે લીધું છે, આ જ્ઞાન લીધું છે એટલે હું આત્મા છું એવું ભાન થયું. અને આ સાથે જે છે એ વ્યવહારથી છે અને વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે. એટલે આ જે એને જ્ઞાન થયું એટલે પોતે ભગવાન થઈને ઉભો રહી શકે છે. છતાં પૂતગલનો દાવો છે, અમોને ચોખ્ખા કર જોઈ જાણ. હા, એટલે પૂતગલનો દાવો શું છે કે તમે એની અંદર ભળી જઈને મેં કર્યું એમ કહીને એને, એ પૂતગલને તમે બગાડ્યું છે. તો કે હવે તમે એ પૂતગલ જ્યારે હિસાબથી છૂટું પડશે ત્યારે એને આપણે શુદ્ધાત્મા ભાવે જોઈ જાણીએ તો એ આખું ચોખ્ખું થઈ જાય. બરાબર. તો કે હવે આપણે આ પ્રક્રિયા બાકી રહી.
આ બિહારીના જેટલા પણ પૂતગલ છે, શરીર એક એક પરમાણુ છે, તો કે પરમાણુ જ્યારે જ્યારે ઉદયમાં આવે ત્યારે ત્યારે એને જોઈ જાણીએ, દાદાનું જ્ઞાન લીધું છે એટલે, તો કે એ બધા ચોખ્ખા થઈ જશે. બરાબર. એ અને મેં જ્યાં કર- સુધી એ મેં પરમાણુ મેં કર્યું એ પૂતગલ ના કહેવાય. એ કોણ કરે છે એવું? ના, મેં કર્યું એ અહંકાર છે. અહંકાર, અહંકાર એ માન્યતા છે. માન્યતા. જેવું કોઈ બોલે કે મેં કર્યું, હમ એટલે વાતાવરણમાં જે શુદ્ધ પરમાણુ છે હમ એ ખેંચાઈ આવે, હમ એટલે એ રીતે બંધાઈ જાય. હમ હવે એ આત્માની હાજરીથી બંધાયા છે. હમ એટલે જ્યારે એ આ જ્ઞાન થકી એને જોઈ જાણીને જવા દે, હમ ત્યારે એ ચોખ્ખા થઈ જાય અને એ પોતે ભગવાન થઈ જાય. બરાબર. એટલે જે પૂતગલને તમે અશુદ્ધ કર્યું છે, વાતાવરણમાં હોય ત્યાં સુધી એ શુદ્ધ છે મૂળ તત્વ સ્વરૂપે, પણ મેં કર્યું, હું કરું છું, એને કારણે એ પૂતગલ કેવું થયું? અશુદ્ધ. અશુદ્ધ થયું. હમ તો કે હવે ચોખ્ખું ક્યારે થાય? તો કે હું આનો જોનાર જાણનાર છું અને આ કરનારું નથી, આ બરાબર. થઈ રહ્યું છે. થઈ રહ્યું તો છે. એ પૂતગલ ચોખ્ખું થાય. બરાબર છે. જે કલમું જ્ઞાન પહેલાની લખેલી ભ્રાંત અહંકારે, એટલે જે બધું આપણે જ્ઞાન લેતા પહેલા બધું નક્કી કર્યું છે, આપણે જે લખ્યું છે કે નહીં મારે તો આવી રીતે જોઈએ, આવું હોય તો ફાવે, આમ ના ચાલે, આમ ના ચાલે, એ પોતાની જે ડિઝાઇન છે એટલે પોતે જ આ ચિત્રામણ કરેલું છે. બરાબર. અને એ ભ્રાંત અહંકાર એટલે કે હું કરું છું, મેં કર્યું અને હું કરું, આવું કરીશ તો જ મને મળશે. એ જે ભ્રાંત અહંકાર ના આધારે એને જે લખ્યું છે એટલે કે ભાવ કર્યા છે, બરાબર. તો કે એ બધું અત્યારે આઈને ઉભું રહેશે. છેલ્લી લાઈન બતાવજો દીપકાનંદજી. હવે દાદાના સાનિધ્યે તો નિજ હવે દાદાના સાનિધ્યે દોષ નિજ અહંકારે. તો કે હવે દાદાના સાનિધ્ય એટલે શું? તો કે અંદર જે શુદ્ધાત્મા ભગવાન છે, હવે એ જ દાદા, દાદાની હાજરીમાં દાદાનું સાનિધ્ય એ રૂબરૂ પ્રગટ, જે આપણે બધાએ લીધેલું એ. તો હવે દાદા કોણ? તો કે અંદર જે આત્મા પ્રગટ થયો છે, તો કે એ સાનિધ્યમાં હવે તું બધા તારા દોષને ધોઈ નાખ. જે ભૂલ થાય છે ત્યાં એનું પ્રતિક્રમણ કરીને એને ચોખ્ખું કરી નાખ, એટલે એ નિરહંકારી સંપૂર્ણ થઈ જાય. બરાબર. કશાયો રાગ અને દ્વેષ. કસાયો રાગ ને દ્વેષો નથી કાયમના અવગુણો. એટલે આ જેટલા પણ બધા કસાય છે, કસાય એટલે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ અને દ્વેષ, તો કે એ કાયમના અવગુણ નથી. એ કાયમના નથી, પણ સ્વભાવી સ્વરમણ વધતા છૂટે છે પાકતા ગુણો. એટલે સ્વાભાવિક સ્વરમણતા એટલે કે હું આત્મા છું એવી રમણતા ઉભી થાય, એટલે કે હું શુદ્ધાત્માના પદમાં રહે અને સ્વરમણતામાં આવે ત્યારે આ જેટલા પણ બધા કર્મો ખરી પડે છે બધા એ બધા છૂટે છે. એનો ટાઈમ થાય ત્યારે ખરે ને, આપણી ઈચ્છાથી બધું ના થાય, સમયે બધું થાય. દીકરો આવે, દીકરા સાથેના જુદા વ્યવહાર થાય, અંદર લાગણીઓ ઊભી થાય. વહુ આવે એના માટે અલગ લાગણી ઊભી થાય, પતિ હોય એના માટે લાગણીઓ અલગ હોય,
અને દીકરાનો દીકરો હોય એના માટે અલગ લાગણીઓ ઊભી થાય. જેમ હમ. જેમ જે સામે આવે હમ એ બધા જે ભરેલા ગુણો પાકીને બધા છૂટા પડે. હમ જેમ જેમ નિમિત્ત ભેગા થાય એમ. પરિણામે જ્યાં નિર્વિશેષ અણુ પરમાણુ નિર્જરશે. છે. આત્મા પોતે કેવો છે? નિર્વિશેષ. હમ અને ભારતીબેન છે વિશેષતા વાળા, હમ બિહારી છે વિશેષતા વાળો. એની બરાબર. બધી જાત જાતની વિશેષતાઓ છે ને. હા. હા, તો કે છેવટે નિર્વિશેષ તું પરમાણુ. શુદ્ધાત્મામાં રહીશ તો આ બધું ધીરે 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 બધું ચોખ્ખું થઈ જશે. અણુ પરમાણુ બધું નિર્જરી જશે શુદ્ધાત્મામાં રહીશ તો. હમ બધા પરમાણુ ચોખ્ખા થયા, અહીંથી જ મોક્ષ અનુભવશે. એટલે આ બધા પરમાણુ ખરી પડે જોઈ જાણીને, એટલે એ મોક્ષ નો અનુભવ તમને અહીંયા જ અનુભવ થાય. બરાબર છે. બહુ એવું સરસ. કહેવા માંગે છે. બહુ સરસ. જય સરસ. સચ્ચિદાનંદ. સરસ સમજાયું. દીપકાનંદજી, રજનીભાઈ મહાત્મા, જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. બધાએ કશુંથી સમજતું નથી. બધાને જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. શેર કરવાનું ઓપ્શન આપજો. આ બુક છે પૈસાનો વ્યવહાર. આ થોડું વાંચજો પિંક कलर की। आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। दादाजी तुम्हारे पास है 5,000 के। यहाँ से पढ़। દાદાશ્રી કશુંથી તમારી પાસે 5,000 લેવા આવ્યો, તેને આંખમાં શરમ ના આવે બળી? પ્રશ્ન કરતા કે હા. દાદાશ્રી તે માગે છે તે શરમને કાઢીને અહંકાર વેચે છે આપણને. તો આપણે ખરીદી લેવો, આપણી પાસે મૂડી હોય તો. પૈસા લેવા જવાનું સારું લાગે? સગા કાકા જોડે લેવા જવાનું ગમે? કેમ ના ગમે? અરે સંબંધી પાસે લેવાનું એ ના ગમે કોઈને. બાપ પાસે લેવાનું એ ના ગમે, હાથ ધરવાનો ના ગમે. પ્રશ્ન કરતા એનો અહંકાર ખરીદી લીધો, પણ આપણને એનો અહંકાર શું કામમાં આવે? દાદાશ્રી ઓહો, એનો અહંકાર ખરીદી લીધો એટલે જે એનામાં શક્તિઓ છે તે આપણામાં પ્રગટ થઈ ગઈ. એ અહંકાર વેચવા આવ્યો બિચારો. मेरा प्रश्न हाँ यहाँ तक बताइए, पढ़िए। हाँ मेरा प्रश्न ये है, इसमें ये बोल रहे हैं कि प्रश्न करता हुआ अहंकार खरीदी ले दो पण आपने एनो अहंकार શું કામમાં આવે? દાદાશ્રી ભાઈ એના અહંકાર ખરીદી લેજો એટલે એનામાં શક્તિઓ છે તે આપનામાં પ્રગટ થઈ ગઈ. એ થોડો હા, એટલે શું? દાખલા તરીકે આ ઇલેક્શન હોય અને નેતા હોય ને, નેતા એટલે એ જે આલી મવાલી જેવા માણસો હોય ને, એને પૈસા જોઈતા હોય તો 5-25 હજાર રૂપિયા આપે. એટલે એ આખો માણસ એમનો થઈ જાય અને જે કે એ બધું કરવા તૈયાર થઈ જાય. एनामा मतलब वो जो है मतलब उनकी शक्तियां मतलब जो है वो हाँ वो मतलब उनके हिसाब से करेंगे कि मतलब उनके गुण आते हैं, मतलब एनामा शक्तियों છે આપનામાં પ્રગટ થઈ જાય.
થઈ ગઈ. આપણામાં પ્રગટ થઈ જાય એટલે આ સાદી ભાષામાં આ રીતે કે એ તમને બધી જ રીતે એની જે આવડત છે એ આવડતનો તમે પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરી શકો, તમારા શરણે થઈ જાય. એટલે એનો અચ્છા. અહંકાર આપણે ખરીદી લીધો. એને જે પૈસા જોઈતા હતા એ સમયે એને મદદ કરી આપણે, તો પછી એ તમારા કામમાં આવી જાય અને તમે જે કહો એ બધું એ કરે. એટલે એનો અહંકાર આપણે ખરીદી લીધો એવું કહેવાય. तो मतलब वो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो पैसा ले और फिर हम मतलब वो जो है वो आप बोल रहे हैं कि वो हमारे काम करेगा, तो वो जरूरी तो नहीं है कि हमारे काम करेगा ना? नहीं, वो जब पैसे, इसको कोई पैसा देने वाला होता नहीं है, कहीं से भी उसको नहीं मिलता है. फिर जब आप उसके पास, आपके पास से मिलता है तो वो उसको बहुत ही आपके प्रति अहोभाव रहता है. अच्छा. और वो शर्त भी कर देते हैं क्या कर कि ये अभी आपको काम करने का है, मैं जो बोलूं वो आपको करने का है. एडवर्टाइजमेंट पूरी नहीं होती हाँ ना, साहब, ये कर दिया मुझे गया है। सिर्फ पैसा दे दो, अब मैं जो बोलूंगा वो करूंगा. तो वो उसका अहंकार आपने खरीद लिया, तो फिर वो उसकी जितनी भी शक्ति है, पॉजिटिव या नेगेटिव शक्ति, तो वो आपके अधीन हो जाएगा. लेकिन ये तो दूसरा बोल रहे हैं, एनाમાં શક્તિઓ છે તે આપનામાં પ્રગટ થઈ ગઈ, તો આપનામાં પ્રગટ થઈ ગઈ बोल रहे हैं वो जो है, मतलब कि वो शक्ति जो है मान लो उसकी આ બહારનો દાખલો આપ્યો. અને બીજું તો કે ये तो देखा हुआ है. अच्छा એને કોઈની इधर है. પાસે પૈસા માંગવાના ગમે નહીં. ગમે ना, ગમે નહીં. નહીં, હાથ લાંબો કરવાનો ગમે નહીં. हाँ, હવે હાથ લાંબો કરે છે એનો મતલબ શું કે એ એનો અહંકાર વેચે છે. કેટલો બધો અહંકાર હોય છતાંય એ હાથ તમારી પાસે લાંબો કરે છે, પૈસા ઉછીના માંગે છે, તો તમે એને પૈસા આપો એટલે એનો અહંકાર તમે ખરીદી લીધો. कि वो जो बोल रहे हैं कि एनाમાં શક્તિઓ છે તે આપનામાં પ્રગટ થઈ ગઈ, मतलब जैसे कि હા, એટલે પછી એની જે કઈ શક્તિઓ છે એ આપણામાં પ્રગટ થઈ જાય. मतलब जैसे कि मुझे, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे कोई सब्जेक्ट अच्छा आता है, उसमें मैं अच्छा हूँ, जैसे मान लो मैं मैथमेटिक्स में अच्छा हूँ, तो मैं पैसा लेने गया, तो वो जो है वो किसी से पैसा लेने गया, तो उससे जो है उसने मुझे पैसा दिया, तो मेरा मैथमेटिक्स का गुण उसमें प्रकट हो जाएगा, ऐसा वो दादाजी कुछ ऐसा बता रहे हैं कि मतलब मेरे को जो है क्योंकि जितने भी गुण अवगुण है वो अहंकार के साथ है. हाँ, तो वो अहंकार आप उसने बेचा और आपने खरीद लिया. ये बहुत सूक्ष्म बात है. हाँ, उसने उसका अहंकार बेचा ने, हाँ, कितनी शर्म आती है, फिर भी वो आपके पास से पैसा मांगने के लिए आता है. वो नजर भी नहीं मिला सकता है. तो वो उसने उसका अहंकार बेचा और आपने खरीद लिया, उसको पैसा दिया, मतलब कि आपने वो खरीद ही लिया. तो मतलब जैसे उनका मैंने अहंकार के साथ, हाँ, उनके अहंकार के साथ उसकी जितनी भी अच्छी और बुरी शक्ति जो होती है, हाँ, तो वो अहंकार के साथ होती है ना. तो मैं मतलब अगर मेरे में मैथमेटिक्स का समझने का गुण है और सामने वाले में नहीं है, तो वो उससे मैं पैसा लूंगा तो उसमें मैथमेटिक्स समझने का गुण आएगा, ऐसे ऐसा गुण आ जाएगा. उनकी जो शक्ति है वो आपको अंदर प्रकट हो जाएगी. आपने कोई रियल में ऐसा कोई दाखला देखा है आपने, मतलब जो अपने तो अनुभव? हमने तो ज्ञानी पुरुष में और महात्माओं में ये सब देखा है, तो वो गुण प्रकट हो जाता है. अच्छा. हाँ, हाँ, जो भी
जो जो व्यक्ति में आप उसका अच्छा गुण देखते हो, अच्छाइयां देखते हो, तो वो अपने में अपने आप प्रकट होती है। वो जो हम हाँ चरण विधि में बोलते हैं ना, सर्वे મહાત્માઓના સર્વોત્કૃષ્ટ સદગુણો મારામાં ઉત્કૃષ્ટપણે સ્ફુરાયમાન થાઓ, એ જોવાથી આવી જાય। અને આ આખો આ એંગલ જુદો છે, પણ એની બધી શક્તિઓ તમારામાં આવી જાય। हाँ मैं અને थोड़ा हाँ ये समझ गया आप અને હું તો એવું માનું છું કે તમે એને પૈસા ધીર્યા, એને કોઈ પૈસા ધીરતું ના હોય, તમે એને પૈસા આપ્યા એટલે આખે આખી વ્યક્તિ તમને સરેન્ડર થઈ જાય। અને તમે એની જે જે કઈ પણ શક્તિ છે, પોઝિટિવ કે નેગેટિવ શક્તિ, એ તમારામાં આવી જાય। એટલે કે એ તમારા વતી કામ કરે, એટલે એ બધી એની જેટલી પણ શક્તિ છે એ તમારામાં આવી ગઈ કહેવાય, એટલે તમારામાં પ્લસ થાય। વતી કામ કરે આ બીજું વાત છે, એ બોલે કે આપનામાં પ્રગટ થઈ જાય આ શક્તિ। હા, એટલે આ થોડું એના જે કઈ ગુણ હોય એ પણ પ્રગટ થઈ જાય। दीपक आनंद जी से पूछ सकता हूँ इसके बारे में, जो है क्या बोलते हैं? हाँ, पूछो। हाँ दीपक आनंद जी। हाँ बोलिए। हाँ ये आप मैं ये जो है मैंने पहली बार ये पढ़ा है इसका, कि वो बोल रहे हैं दादाजी कि अगर अहंकार मतलब किसी को जरूरत है पैसे की और हमने पैसा दिया, तो उसमें जो गुण है, उसमें जो शक्ति है वो अपने में प्रकट हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि सामने वाले में मैथमेटिक्स का वो गुण है, वो उसको अच्छा आता है, या कोई ऐसा सब्जेक्ट अच्छा आता है, तो वो क्या हमारे में ऐसा प्रकट हो जाता है कि ऐसा? मुझे समझ में आ रहा है वो बता रहे हैं दादाजी। ये पैसे के बारे में है ना? हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इसके ऊपर आप क्या था? इसके ऊपर आप देख लीजिए, ये शुरुआत इसी में। हाँ, शुरुआत ये मान वेच्यो ने अहंकार वेच्यो, ये अहंकार बेचने की बात कर रहे हैं। ये जो बोल रहे कि आप पानी में ये जो है मतलब ये आप बात लिखी है, तो उसके बारे में वो पूछ रहे हैं। बारे में वो बोल रहे हैं कि है तो आपने આપવામાં કહેવામાં આવ્યું છે કે 2000 રૂપિયા કોઈને આપ્યા તો શા માટે આપું, કે તારો અહંકાર માનને લીધે આપે છે। દાદાશ્રી માન વેચ્યો એને અહંકાર વેચ્યો તો આપને લઈ લેવો જોઈએ, ખરીદી લેવો જોઈએ। હું તો આખી જિંદગી ખરીદતો આવેલું અહંકાર ખરીદું। પ્રશ્ન કરતા એટલે શું દાદાશ્રી તમારે પાસે 5000 લેવા આવ્યો, તેને આંખમાં શરમ ના આવે વાલી? પ્રશ્ન કરતા હા દાદાશ્રી તે માંગે છે તે શરમનો કાઢીને અહંકાર વેચે છે આપણને, તો આપને ખરીદી લેવો આપની પાસે મૂડી હોય તો। પૈસા લેવા જવાનું સારું લાગે, સગા કાકા જોડે લેવા જવાનું ગમે કેમ ના ગમે? અરે સમાધિ પાસે લેવાનું એ ના ગમે કોઈને, આપ बाप पासे लेवानो ही न गमे, हाथ धरावनो न गमे। तो फिर वो आगे प्रश्न का पूछते हैं कि मतलब वो एनो अहंकार खरीदी ले दो, पण आपने एनो अहंकार शू काम आवे? मतलब अहंकार तो खरीद लिया, वो तो ठीक है समझ गया बात, लेकिन उसका काम में क्या करेंगे? अहंकार खरीद के क्या करेंगे? वो बोले कि अहंकार खरीदी ले दो એટલે જે એનામાં શક્તિઓ છે એ આપનામાં પ્રગટ થઈ ગઈ। ये थोड़ा समझना था कि मतलब वो जो शक्तियां आपने में प्रकट થઈ गई, उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखो, जब कोई पैसा मांगने आता है तो उनको झुकना पड़ता है, नहीं झुकना पड़ता है? हाँ झुकना पड़ता है। झुकने
की शक्ति हमें मिल जाती है। हाँ जी અને કોઈ અભી અને एक्चुअली तो કેવું કે જરા જોરથી બોલજો દીપકાનંદજી. એક મિનિટ. કાનમાં પેલું છે તોય નથી સંભળાતું. ઓછું સંભળાય છે હેલો. હા ધીરું. માઇકની સામે રાખીને બોલો, ઓછું સંભળાય. હેલો, હવે સંભળાય છે? हाँ હવે સંભળાય છે? जी હા હવે સંભળાય છે ને? हाँ जी हाँ जी નવાઈ જતો એટલે જુઓ આ જેટલા લોકો આપણા જીવન વ્યવહારમાં આવે ને એ અહંકાર વેચવા આવે, આપણે ખરીદી લેવાનું. આપણે ખરીદી લઈને આપણે મુક્ત થઈ જવાય. આ સમજાય છે? हाँ जी અહંકાર આપણે કોઈની પાસે માંગવું હોય, પેલું કીધું ને પૈસા લેવા જવાનું સારું લાગે, છતાં કાકા જોડે લેવાનું ના ગમે. કેમ ના ગમે? અરે સંબંધી પાસે લેવાનું ને ના ગમે, બાપ પાસે લેવાનું ના ગમે, કારણ કે આપણો અહંકાર આખો ડૂબાય છે એમાં. એ સમજાય ને? हाँ हाँ ये समझो એટલે એટલે જ્યારે કોઈ આપણી પાસે માંગવા આવે છે ત્યાં આપણે એનો અહંકાર ખરીદી લેવાનો એમ કરીને કહે છે. અને એનામાં જે શક્તિઓ છે, હવે અહંકાર હોય તો એ માંગવા નહીં આવે ને. અહંકાર આપી દીધો એટલે કે ને કે એ અહંકાર વેચવા આવ્યો છે, આપણે ખરીદી લેવાનું. અને એમ ખરીદીને આપણે મુક્ત થઈ જઈએ. मुक्त समझाया? मतलब कर्म से मुक्त मुक्त मतलब कर्म से मुक्त હા, કારણ अच्छा કે આપણાથી છૂટાય કેવી રીતે? हिसाब એક से જ मुक्त વસ્તુ છે કે સામે પૈસા માંગવા આવે તે લઘુ ભાવે આવે કે ગુરુ ભાવે આવે? हाँ लघु भाव है હવે લઘુ ભાવે આવે કોઈ આપણને શું હેલ્પફુલ કરે? દાદા એનો એક દાખલો આપું. દાદા શું કે મારી પાસે જો દાદાગીરી કરે ને તો હું 4 આનાએ નહીં આપું, અને જો માંગવા આવે ને પદ્ધતિસર તો કે આખે આખો મોક્ષ આપી દઉં. હવે ખબર પડી? हाँ हाँ वो तो दादाजी देते हैं ना, लेकिन वो दादाजी को उसमें उन अच्छा वो इसीलिए ये नहीं, यानी इसका मतलब क्या समझना है? तो पहले क्या बताया कि अगर वो कोई दादागिरी करेगा तो मैं 4 आना भी नहीं देता हूँ. समझ में आया? हाँ यानी अगर कोई इस तरह से मांगेंगे लघु होके विनती करके, मैं उन्हें सब कुछ दे देता हूँ, ये समझना है. हाँ અને लेकिन वो આપણે हाँ એનો वो लेकिन वो અહંકાર बोल रहे हैं વેચવા कि આવ્યો ને उनकी આપણે ખરીદી લીધો ને તો આપણે છૂટી જઈએ. हाँ वो तो ठीक है, लेकिन उनकी शक्ति जो है, सामने वाली की शक्ति जो है वो क्या अपने में हाँ, आती है? वो लघु भाव की शक्ति नहीं आती है सचमुच. कई बार आप देखो हाँ कि ये रास्ते में सिग्नल पर बच्चे भीख मांगते हैं ना, या बड़े भी भीख मांगते हैं, तो अपने आप को कितना वो बेच देते, कितना डाउन ले जाते हैं, तब वो मांगते हैं या मांग सकते हैं. तो ऐसे में आपको पैसे देने से आप गरीब नहीं हो जाते हैं,
आप पैसा देने से वो अमीर नहीं हो जाता है। हम्म, समझ में आया? हाँ तो उनकी क्या लाचारी होगी कि वो इस तरह से हाँ करते हैं। हाँ, लाचारी तो इसीलिए है। आपने, हाँ, तो वो हमें ये लघु भाव है कि गुरु भाव है? लघु भाव है। जो पैसा मांगने आए हाँ, लघु भाव। वो लघु भाव में सीखने मिलता है। बहुत बड़ी अच्छा बात है, लघु भाव सीखने को मिलता। बाकी और कोई है। शक्ति? मोक्ष मांगी ने લીધો ને, મોક્ષ માંગ્યો તો મોક્ષ મળ્યો ને। हाँ हाँ હેલો, हाँ जी, हाँ जी। દાદા પાસે મોક્ષ માંગ્યો તો મોક્ષ મળ્યો ને। हाँ અહીંયા વાત સમજવાની છે કે हम्म, મોક્ષ માટે માંગણી કરે છે, हम्म, પણ આના માટે માંગણી થતી નથી। પણ જ્યારે આપણે આવું જોઈએ ને તો પછી આપણામાં એ ગુણ ખીલે, એ શક્તિ ખીલે। પેલી અહંકારની શક્તિ છે, એરોગન્સની, हम्म। ત્યારે આ લઘુભાવની શક્તિ તો સારી કે નહીં મોક્ષે જવા માટે? अच्छा, लघु भाव की शक्ति मिलती। हम्म, ठीक है, समझ गया। ठीक है, इस तरह से ठीक है, करेक्ट। जय ओके। सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ। જય હરિયનંદજી, સચ્ચિદાનંદ। हाँ આપણે થોડું વાર તમે થોડો લાભ આપો। હા, 1 મિનિટ, હા, હું પેલું પદનું મૂકું છું ક્વિકલી। હા, 1 મિનિટ, હું ગઈ નાખું છું। સહુનું આડું યા અવળું જુએ છે જ્ઞાની તો સવળા, કરુણા રાખે છે હરદમ, છે મુશ્કિલ જ્ઞાનીને કડવા, વિપરીત બુદ્ધિની શંકા તે સુણતા ગઈ બીજા દુથી, છતાં અમને નથી દંડ્યા ન કર્યા ફેર હું તુથી। પ્રકાશ પાડવો। જય સચ્ચિદાનંદ। એટલે એ જ્ઞાની પુરુષની જે પ્યોર દ્રષ્ટિ છે, જગતને જે નિર્દોષ જોયું છે, એના આધારે કવિરાજ કહે છે કે સહુનું આડું યા અવળું જુએ છે જ્ઞાની તો સવડા। એટલે કે સામાવાળાનું કંઈ પણ આડું અવળું વર્તન હોય, આડો અવળો વ્યવહાર હોય કે આડા અવળા વિચારો આવતા હોય તો તે જ્ઞાની એને સવળું જુએ છે। એટલે કઈ રીતે? તો કે અત્યારે આ જે બોલી રહ્યો છે, ક્રિયા કરી રહ્યો છે કે વિચાર કરી રહ્યો છે, એ જગતની ભાષામાં બોલી રહ્યો છે કે કરી રહ્યો છે, પણ જ્ઞાનની ભાષામાં તો એ અત્યારે પાછલા સંસ્કાર જે લાયેલો એ ખાલી થઈ રહ્યા છે। એટલે એ રીતે એ અવળાને સવળું જુએ છે। અત્યારે આ કરતો નથી, અત્યારે આ બોલતો નથી, પણ એ સંસ્કારના આધારે અત્યારે ખાલી થાય છે। તો કે ખાલી થાય છે એમાં કઈ એને કરવાનું હોતું નથી। એટલે આ રીતે જ્ઞાની એને સવળું જુએ છે। એ સવળું એટલે જેમ છે તેમ જુએ છે। અને જગતના લોકોને એ ક્રિયા સ્વરૂપે દેખાય છે। એટલે કે આ આવું બોલ્યું અને આવું કર્યું, જ્યારે જ્ઞાની પુરુષ એ થઈ રહેલા દરેક વ્યવહારને એ ખાલી થતો વ્યવહાર તરીકે જુએ છે। એટલે કે જેમ છે તેમ જુએ છે। એટલે એમને આડું અવળું કશું દેખાતું જ નથી। આડું અવળું એ તો જગતની ભાષામાં છે, પણ જ્ઞાનીને તો
જેમ છે તેમ દેખાય છે એટલે એ એનો સ્વીકાર કરે છે અને કોઈ પણ પ્રકારનો વિકલ્પ ઉભો થતો નથી, એને નિર્દોષ જુએ છે. એટલે હવે આ કરી રહ્યો છે એવું નથી, પણ આ થઈ રહ્યું છે એવું એમની સમજણમાં છે, એટલે એના માટે હંમેશા કરુણા રહ્યા કરે. ઓહો, આ જીવ શું સંસ્કાર લઈને આવ્યો છે. એટલે એ એમને કરુણા રહે. એ દાખલો આપતા હતા કે દાખલા તરીકે બિલાડી ને ઉંદર સામસામા ભેગા થઈ જાય, બિલાડી ઉંદર ને ઝડપી પાડે તો કે જગતના લોકોને બિલાડીનો વાંક દેખાય, દયાળુ લોકો હોય તો એને ઉંદર પર દયા આવે, પણ અમને આ બંને ઉપર કરુણા રહે. કેમ? તો કે બંને પોતપોતાના કર્મ ભોગવી રહ્યા છે. હવે આ જેમ છે તેમ દેખાય છે એટલે અમને કરુણા રહ્યા કરે છે. એટલે આ કરુણા એ એમની આંતરિક દશા છે. નિર્દોષ દ્રષ્ટિની ચરમસીમા એ કરુણા છે. એટલે કે જ્ઞાની કોઈ પણ રીતે કળાય એવા નથી કે, કારણ કે એમની બાહ્યચર્યાથી તમે પકડી શકો નહીં, એમની અંતરચર્યામાં જ કરુણા નિરંતર નિર્દોષ એ અંદર રહ્યા કરે છે. વિપરીત બુદ્ધિની શંકા તે સુણતા ગઈ બી જાદુથી. એટલે કઈ પણ અંદર વિપરીત બુદ્ધિની શંકા ઊભી થાય, જેવું સ્પંદન ઊભું થાય કે જ્ઞાની પુરુષનું એકદમ અંદરથી ક્લિયર હોવાથી એના સ્પંદનો એમને પહોંચે છે. એટલે એ સામેવાળો શું વિચારે છે, શું બોલવા માંગે છે, શું કરવા માંગે છે, તો કે એના અંદરના ભીતરના જે સ્પંદનો ઊભા થાય એ સ્પંદનોને એ જ્ઞાની પુરુષ વાંચી શકે છે. પછી એ શંકા ના હોય કે ગમે તે હોય, પણ એ એમને એ સંભળાઈ જાય, એ દેખાઈ જાય. તો કે ગૈબી જાદુ એટલે શું? તો કે આ સામાન્ય નથી જાદુ. જગતની ભાષામાં એને જાદુ કહેવાય કે ભાઈ અમને કેવી રીતે સંભળાય છે, આમ કાને તો બહેરા છે, પણ આ હું વિચાર કરું છું, કઈ બોલવા જઉં છું તો તરત એમને પકડી જાય છે. તો કે એટલે કવિરાજ એના માટે ગૈબી જાદુ વાપર્યો. તો કે છતાં અમને નથી દંડ્યા, ન કર્યા ભેદ હું તુથી. તો કે આટલું બધું એમની સામે બને છે, જાત જાતના લોકો, જાત જાતના પ્રકૃતિ વાળા, એ બધું એમની સામે બધાનું બધી મશીનરી ચાલતી હોય, એ બધું એમને ખબર પડે છે જ્ઞાને કરીને, છતાંય અમને કોઈને કોઈ પણ પ્રકારે ક્યારે વળ્યા નથી, કોઈ પણ પ્રકારનો દંડ કર્યો નથી કે તું કાલથી આવીશ નહીં, કે તું આમ ના કર, એવું કાંઈ જ નહીં. અને હું તુથી ભેદ પણ કર્યો નથી. કારણ કે એ દાદા પોતે કે અમે માનીએ છીએ કે હું જે છું એ જ સામેમાં છે, એ જ બધે છે. એટલે હું અને સામે જે છે બંને એક જ છે, એમાં કોઈ જુદાઈ નથી. એટલે આ તત્વદ્રષ્ટિથી, આ તત્વદ્રષ્ટિ એમની પાસે હતી, એટલે એમણે વ્યવહારમાં પણ ક્યારેય કોઈની સાથે હું તુંનો ભેદ કર્યો નથી. બરાબર, વેરી ગુડ. સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ત્રિમંત્ર બોલાવજો. હા. ડોક્ટર કશ્યપજી. નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ,
વજ્જાયણ નમો લોહી સવ સાહુણમ નમો લોહે સૌ સાહુણમ ऐसो पंचन मुक्कारो એસો પંચન મુકારો सव्वपा वप्पणासनो સૌ પાપણાસનો मंगलाणं च सव्वेसी મંગલાણં ચ સૌવીસીં पद्मं हवै मंगलम પડમં હવૈ મંગલમ ओम नमो भगवते वासुदेवाय ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ओम नमः शिवाय ઓમ નમઃ શિવાય जय सच्चिदानंद જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद કાલનો પ્રોગ્રામ સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ અને આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડ વાઇડ સત્સંગ. જરૂરથી પધારજો.